स्पाय न्यूज, शोध सत्याचा। लक्ष्मण सौदी आणि माझ्यात कोणतेही मतभेद नाहीत। दोघेही गेल्या 35 वर्षापासून चांगले मित्र होतो आहे आणि यापुढेही आमची चांगली मैत्री राहणारच आहे। पुढील काळातील कागवाड मतदारसंघासाठी माझी उमेदवारी निश्चित आहे, कारण मी सदृढ झालो आहे। मला कोणताही रोग झालेला नाही। स्पर्धक म्हणून माझ्यासमोर कोणीही उभा राहू दे, मी निवडणूक लढवणारच आहे। ते भले स्पर्धक मित्र असो वा घरचे असो अथवा मैत्री असो, मी आमदारकी लढवणे ठाम आहे। कोणत्याही अफवावर विश्वास ठेवू नका, मी हे स्पष्टच बोलतोय ना, असे खडे बोल आमदार राजू अण्णा कागे यांनी सुनावले। आमचे समर्थक आणि सौदी यांचे समर्थक निराधार आरोप करत आहेत, जे शुद्ध खोटे आहे। आमदार राजू कागे यांनी सर्व अटकळांवर पडदा टाकला आहे, असे सांगत कोणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, पुढील तयारीस लागावे, असेही ते म्हणाले। ते कागवाड मतदारसंघातील मधभावी, कलुटी, हणमपुरा, नांगणूर, पिये गावामध्ये विविध विकास कामांचे भूमिपूजन प्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमाने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना बोलत होते। हिप्परगी बंधाऱ्याला तडे गेल्याने उन्हाळ्यापूर्वी कृष्णा नदी कोरडी पडण्याची भीती आहे, असे ते म्हणाले। तसेच कागवाड, चिकोडी, अथनी, रायबाग, कुडची आणि जमखंडी या कृष्णा नदी पात्रातील पाणी कमी होत आहे। त्यासाठी या भागातील आमदार आणि खासदारांचे एक शिष्टमंडळ महाराष्ट्र सरकारला तात्काळ भेटून कृष्णा नदीत पाणी सोडण्याची विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। कागवाड मतदारसंघातील लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे आणि अधिक निधी देऊन त्यांचा विकास केला जात आहे, असे ते म्हणाले। केंद्र सरकारकडे बोट न दाखवता कृष्णा नदीकाठच्या हजारो एकर ओसाड आणि पडीक जमिनीला सुपीक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिक निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य सरकारला आराखडा तयार करण्यास आणि केंद्र सरकारकडून अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले जाईल, असे ते म्हणाले। यावेळी PWD अभियंता मल्लिकार्जुन मगदुम्मा, तालुका आरोग्य व वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर बसनगौडा कागे, नेते बसनगौडा पाटील बामनाळ, काँग्रेसचे माध्यम प्रवक्ते रावसाहेब ऐहोळे, कृष्णा शिंदे, फारुख अलास्कर, उदय तवा, ठेकेदार राजू अलास्कर, शिवपुत्र नायक, राजू नायक, शिवपुत्र नायक, डॉक्टर आमसिद्दा मगलुरा, तिपण्णा बजंत्री, अनिल शिंदे, बसनगौडा पाटील आदींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। स्पाय न्यूजसाठी कागवाडहून बसवराज तारदाळे। ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಧೋರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ APMCಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾವು, ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ APMCಗಳು ಬದುಕಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿದಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಲ್ಲ। ಅದು ನಾನು APMC ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಸೌದತ್ತಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ್, ಗೋಕಾಕ್, ಇವು APMC ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ। ಈಗ ಎಲ್ಲ APMCಗಳು ಬಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ। ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದಾವೆ, ಆ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ GST ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ। ಸರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ನಾನು ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸಂಗ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ MLA ಗಳು ನಾನು ಬಾಂಬೆ ತಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ। ಸರಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ 31 ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸರ್। ಈಗ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಂಥ 31 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೂಗು ಸರ್। ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ತಾವು, ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದವ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗ ನೀಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲಿ। ನನ್ನ ತ್ಯಾಗೂ ನೀಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಾನು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಡ। ಸರಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲಿ। BJP ಶಾಸಕ ಲಮಾನಿ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಾಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ। ನನಗೆ ಸರಿ, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಆದಂಥ ವರ್ಗಗಳು 37.5 ಅಂದರೆ 37 ಕೋಟಿ 50 ಲಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 400ರಿಂದ ಆಜು ಆ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಮಧುಮಾವಿಯಲ್ಲಿ 2 ಜಮಿಗಿ ಕಲ್ಲುಟಿ ಇದೊಂದಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಮ್ಮಪುರ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಆಯಿತು। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 65 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ। ಇನ್ನೂ 12.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಇನ್ನೂ
ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಟೆಂಡರ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಾಳೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಇರೋದ 27ರವರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಜೋಳ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ವು. ಈಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮಡವಾಳ್, ಜುಗೂರ್, ಮಂಗಾವತಿ, ಶಾಪೂರ್, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಿತ್ತೂರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನದಿ ಬೆಲ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿವಿಷನ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಇರಲಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಇರಲಿ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕು ಇರಲಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕವರೆಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಜೋಳ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ರಿ. ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಡದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ, ನದಿ ಬೆಲ್ಟದ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಜೋಳ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸೌರ ಜೋಳ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ನೀರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. 26 ಜನವರಿ 26, 25. ಈಗ 50% ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಅದು ಮಾಡಿ 4 ಮೋಟ್ರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ 4 ಮೋಟ್ರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಂತಪುರ, ಮಲಾಬಾದ್, ಬಳಿಗೇರಿ ಮಟ್ಟ ನೀರು ಒಯ್ಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾಕಂದರೆ MP ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಏನೀಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ನೀರಿನ ಬವಣೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಥರದಿಂದ ಸುಜಲಾಂ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಬದುಕಲಿ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು 27,000 ಹೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 65,000 ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಏನು ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೂ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರೆಲ್ಲ ಕಿನಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆ ಯಾವ್ದು 2 ಎಕರೆ, ಯಾವ್ದು 3 ಎಕರೆ, ಯಾವ್ದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ, ಯಾವ್ದು ಬಾವಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೋಗೈತಿ, ಯಾವ್ದು ದಾಳಿಂಬ್ರ ಹೋಗೈತಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕುಡಿದು ಚೆವಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಜನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ನೀಡ್ತೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ. ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ PUC ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಮುಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಬೇಡಿಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಲಿ ಹೋಗೋರಂದ್ರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಬಡವಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರು ಇದ್ದೇವಿ, ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸೌದಿ ಆಪ್ತರು ಯಾಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕೆಲವು ಮಂದಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬರೆಯೋಣ, ಇವ್ರು ಬರೀದು, ಇವ್ರು ಬರೆಯೋಣ, ಅವ್ರು ಬರೀದು. ಸರ್, ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾವೇ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು. ಏನೋ ವೈಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ. ವೈಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂತ ಏನು ಬರೆದಾಡಿದೀವಿ, ಏನು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬೇದಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಸರ್. ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆದಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರೊಂದು ಏನ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇವ್ರೊಂದು ಏನ್ರ ಹೇಳ್ತಾವು, ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ವಿನಾಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅವ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಐತಿ. ನೀವೇನು ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಇದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದೀವಿ, ದೋಸ್ತರು ಇದೀವಿ, ಮುಂದಿರ್ತೀವಿ. 28ಕ್ಕೆ ಸರ್